गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? शानदार जानदार हसो एवी आशा साथे आपणे शरू करशुं प्रकरण 8मुं गति। अने एमां आपणे शुं भणी रह्या छीए तो कि गतिनुं आलेखीय निरूपण। गई काले आपणे शुं भण्या हता एनुं थोड़ुंक रिविजन करी लईए। तो एमां आपणे भण्या हता अंतर विरुद्ध समयनो आलेख अने वेग विरुद्ध समयनो आलेख ज्यारे अचळ वेग होय एना माटे आपणे काले वात करी थी। एना अंतर विरुद्ध समयना आलेख उपरथी झड़प केवी रीते मेळवी शकाय अने वेग विरुद्ध समयनो आलेख होय तो एना द्वारा जे घेरातुं क्षेत्रफळ छे ए आपणने शुं दर्शावे छे? अंतर दर्शावे छे। एनी आपणे वात करी थी। आजे वेग विरुद्ध समयना आलेखमां आगळ कंटिन्यू करशुं। हवे तमारी बुकमां छे ए तमने डेटा आपेलो छे, एटले के तमने आंकड़ाकीय माहिती आपेली छे अने एना उपरथी केम आलेख बनाववो ए तमे भणी गया छो। अने गई काले मैं तमने शीखवाड्युं पण हतुं के जे अंको आपेला होय अंतर अने समय ना होय के वेग अने समय ना होय तो एने आलेख उपर केवी रीते रजू करवा ए मैं तमने शीखवाड़ी दीधुं छे। तमारा बुकना पेज नंबर 105 पर तमने समय अने कारनो वेग एवो एक कोठो आपेलो छे अने एना आधारे तमे बिंदु लई अने आलेख दौरशो तो वेग विरुद्ध समयनो आलेख आवो कंईक तमने मळशे। तो अहींया तमे जुओ छो कि आ आलेख केवो मळे छे तो कि सुरेख आलेख मळे छे। केवो छे? सुरेख छे, बरोबर। हवे सुरेख मळे छे एनो मतलब अहींया तमे कोईपण बे बिंदु वच्चे एनो वेगनो तफावत छेदमां समय ल्यो एटले के वेगना छेदमां तमे अंतर ल्यो तो ए तमारो गुणोत्तर हमेशा अचळ रहेशे। एटले तमारे शुं याद राखवानुं छे? आ वाय अक्ष उपर वेग, एक्स अक्ष उपर शुं छे? समय। वंचाई केम? एने वेग विरुद्ध समयनो आलेख ज्यारे सुरेख रेखा मळे त्यारे जे गति हशे ए अचळ प्रवेगी गति हशे। केवी हशे? अचळ प्रवेगी हशे। ओके, हवे आमां तमारे मानी ल्यो के टी बराबर 15 थी तमारे 25 सुधी कि 15 सेकंड थी 25 सेकंड दरमियान कपाયેલ अंतर शोधवुं छे। शुं शोधवुं छे? कपाયેલ अंतर। आने तमे नाम आपो ए, आने नाम आपो बी, आने नाम आपो सी, आने नाम आपो डी अने आने नाम आपो ई। तो गई काले मैं तमने कीधुं ज हतुं के वेग विरुद्ध समयना आलेखमां जे समयनी अक्ष साथे एटले के समयनी अक्ष अने आ आलेख द्वारा जे विस्तार घेराय छे आ भाग एनुं क्षेत्रफळ तमने शेनुं मूल्य आपे छे? अंतरनुं मूल्य आपे छे, बरोबर। हवे मानी ल्यो के मारे अहींया ए थी ई दरमियान अथवा तो टी बराबर 15 થી 25 सेकंड दरमियान केटलुं अंतर काप्युं ई मारे शोधवुं छे। तो अहींया ज हूँ लखी नाखुं छूँ। नीचे छे बीजा आलेख उपरथी तमने समजाववा माटे मैं बोर्ड आखुं भरी ज नाख्युं छे पहेलाथी। वांधो नहीं, आपणे अहींया लखीए अंतर अथवा तो स्थानांतर। वेग छे एटले शुं हशे? स्थानांतरनुं मूल्य आपशे। अचळ प्रवेगी गति छे एटले आपणे एम ज समजवानुं छे सुरेख पथ उपर गति करे छे अने एक सरखा समयगाळामां एक सरखो वधारो के घटाडो थाय छे। एटले अंतर ल्यो के स्थानांतर ल्यो बंने एक सरखुं ज हशे एमां। ओके, तो हवे अहींया स्थानांतर अथवा अंतर शुं थशे तो कि आ आखुं छे ए बी सी ई द्वारा ए बी सी ई નું क्षेत्रफળ एम ज ल्यो। हवे तमे जोशो कि आने आपणे बे भाग करीए तो आ शुं थशे? लंबचोरस ए बी सी डी। ए बी सी डी નું क्षेत्रफળ वत्ता त्रिकोण ए डी ई નું क्षेत्रफળ। आ त्रिकोणनी निशानी छे, त्रिकोण ए डी ई નું क्षेत्रफळ, बरोबर। हवे तमने बधाने खबर ज छे के लंबचोरसना क्षेत्रफळनुं सूत्र शुं छे तो कि लंबाई गुणिया पहोळाई।
અહીંયા આપણે આ બીસી છે એને લંબાઈ કહીએ, એડીને પહોળાઈ કહીએ, તો શું થશે? બીસી ગુણ્યા એડી વત્તા આ ખૂણો અહીંયા 90નો છે, એટલે કાટકોણ ત્રિકોણનું અથવા તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. હવે અહીંયા તમે જોશો તો આ એડી પાયો છે અને ઈડી છે એ શું છે? વેધ છે. તો 1/2 ગુણ્યા એડી ગુણ્યા ઈડી. આમાં તમે કિંમત મૂકો એટલે તમને જે જવાબ મળે એ શેનું મૂલ્ય આપશે? સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આપશે. ઓકે, તો સમજાઈ ગયું. શું યાદ રાખવાનું? વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો સુરેખ આલેખ હોય તો એ ગતિ છે એ અચળ પ્રવેગી ગતિ કહેવાય, એટલે કે એમાં પ્રવેગ અચળ રહેશે. એનો મતલબ શું? તો કે એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખો વેગમાં ફેરફાર થશે. આલેખ ઉપરની તરફ જાય છે એટલે એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખો વેગ વધે છે. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયું. હવે જુઓ આ આલેખ ઉપર આવી જાઓ. શું છે? વેગ વિરુદ્ધ સમયનો જ આલેખ છે, પણ શું થાય છે? નીચેની તરફ આવે છે. સમય સાથે શું થાય છે? અહીંયા વેગમાં ઘટાડો થાય છે, પરંતુ આલેખ તો કેવો છે? સુરેખ જ છે, સીધી લીટી જ છે. તો અહીંયા એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખો વેગમાં ઘટાડો થાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો ભાઈ? હવે આ આલેખ જુઓ તમે, વેગ વિરુદ્ધ સમયનો, ઘડીક ઉપર જાય, ઘડીક નીચે આવે છે, પાછું ઉપર જશે, પાછું નીચે આવે છે. એ રીતે જો હોય તો અહીંયા પ્રવેગ અચળ રહેતો નથી. શું થાય છે? તો કે પ્રવેગ અચળ નથી. પ્રવેગ અચળ નથી. સમજાઈ ગયું? અહીંયા પ્રવેગ અચળ નથી. અહીંયા પણ તમે એમ કહી શકો પ્રવેગ અચળ છે પરંતુ પ્રવેગ ઘટે છે. બરાબર? પ્રવેગમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. આના માટે બીજો શબ્દ તમે પ્રતિપ્રવેગી ગતિ એમ પણ વાપરી શકો. શું કહી શકાય છે બીજું એને? પ્રતિપ્રવેગી ગતિ. આ અચળ પ્રવેગી અને આ શું છે? પ્રતિપ્રવેગી. એટલે કે અહીંયા એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખો વેગ છે એ શું થાય? ઘટે છે. ઓકે, જો અહીંયા એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કાપે છે એમ નથી કીધું, ખાસ સમજજો. એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખા અંતરની વાત છે જ નહીં, કારણ કે અહીંયા આપણે શું દર્શાવેલું છે? વેગ દર્શાવીએ છીએ. બરોબર? એ અંતર વિરુદ્ધ સમયનું અથવા તો સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનું વાત હોય તો એમાં આપણે નિયમિત કે અનિયમિત ગતિ છે એ કહી શકીએ. ઓકે, હવે આવું તમારી બુકમાં ક્યાંય આપેલું નથી, પરંતુ કદાચ તમને પ્રશ્ન પૂછાય તો કેવી રીતે પૂછાઈ શકે એના માટે મેં આ ખાસ સમજાવ્યું છે તમને. સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખ પરથી કેટલાક અગત્યના તારણો. વાય અક્ષ ઉપર આપણે શું દર્શાવ્યું છે? સ્થાનાંતર. માની લ્યો કે એ મીટરમાં હોય, સમય છે સેકન્ડમાં છે. અહીંયા તમે મૂલ્યો લખો, અહીંયા મૂલ્ય લખો અને પછી તમે જે આલેખ દોરો એ આલેખ જો તમને સુરેખ આલેખ મળે, કેવો આલેખ? સુરેખ આલેખ મળે, તો આનો મતલબ શું થયો? એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કપાય છે અથવા તો સ્થાનાંતર થાય છે. તો જે આ ગતિ છે એ શું છે? અચળ વેગીય ગતિ. કેવી ગતિ કહેશું આને આપણે? અચળ વેગીય ગતિ. આના માટે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ સુરેખ આલેખ મળે તો એ અચળ વેગીય ગતિ અથવા એને નિયમિત ગતિ પણ તમે કહો છો. તમને આવો આલેખ આપી દે અને એના ઉપરથી પૂછે કે આલેખ દ્વારા અથવા તો આલેખ ઉપરથી જવાબ આપો કે આપેલ આલેખમાં વસ્તુ કેવા પ્રકારની ગતિ કરે છે. એક ઓપ્શન આપ્યો હોય અચળ વેગીય, બીજું આપ્યું હોય અચળ પ્રવેગીય, ત્રીજું આપ્યું હોય અનિયમિત અને ચોથું આપ્યું હોય આપેલ પૈકી એક પણ નહીં, તો તમારો જવાબ થશે અચળ વેગીય ગતિ. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, હવે
તો કે અહીંયા સમય દર્શાવેલો છે, અહીંયા શું દર્શાવેલું છે? સ્થાનાંતર દર્શાવેલું છે. અને એનો આલેખ સમયની અક્ષને સમાંતર મળે, આ સમયની અક્ષ છે એને સમાંતર મળે તો ત્યારે વસ્તુ સ્થિર હશે. વસ્તુ કેવી હશે? સ્થિર હશે. તમે કહેશો કે સાહેબ એમ કેમ સમજાણું નહીં? તમે અહીંયા સમયના મૂલ્યો લખો છો, માની લો કે 1 સેકન્ડ, 2 સેકન્ડ, 3 સેકન્ડ, 4 સેકન્ડ એમ લખો, બરાબર? એ દરમિયાન તમે જે કપાયેલું અંતર છે, માની લો કે 1 મીટર, 2 મીટર, 3 મીટર એમ લખો છો, તો તમે જોશો કે જ્યારે સમય શરૂ કર્યો માપવાનું, એટલે કે 0 સેકન્ડે એ 3 મીટર દૂર હતું, પછી 1 સેકન્ડ પછી એ 3 મીટર દૂર છે, 2 સેકન્ડ પછી પણ એ 3 મીટર દૂર છે, 3 સેકન્ડ પછી 3 મીટર દૂર છે, 4 સેકન્ડ પછી એ 3 મીટર જ દૂર છે. મતલબ એ જગ્યાએ પડ્યો છે, એ બિંદુને તમે જોડી દીધું એટલે તમને એ કેવી મળી? તો કે સમયની અક્ષને સમાંતર આલેખ મળ્યો. તો ત્યારે વસ્તુ કેવી છે? સ્થિર છે. જોજો અહીંયા શું છે? સ્થાનાંતર, અહીંયા શું છે? સમય. આ આલેખ સમજાવું ત્યારે પાછા કન્ફ્યુઝ ન થતા, બરોબર? તો સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં અથવા અંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં સમયની અક્ષને સમાંતર આલેખ મળે ત્યારે વસ્તુ સ્થિર હોય છે. ઓકે, સમજાઈ ગયું? અહીંયા તમે જોશો તો કે સ્થાનાંતર અને જે સમયનો આલેખ આપણને આપ્યો છે એ નથી સુરેખ કે નથી એક્સ અક્ષને સમાંતર. તો આમાં તમે એમ કહી શકો કે જુદા જુદા સમયગાળામાં એક એવું અંતર કાપે છે, જુદું જુદું કાપ્યું છે. ઓકે, તમે એવું કહી શકો કે આને દાખલા તરીકે આ ઓ અને આ એ બિંદુ છે, તો ઓ એ દરમિયાન એ નિયમિત ગતિ કરે છે, પછી એ થી બી દરમિયાન એ શું થાય છે? તો કે સ્થિર પડ્યું છે. પાછું બી થી સી દરમિયાન કેવું કરે છે? તો કે એ નિયમિત ગતિ કરે છે અથવા તો અચળ વેગી ગતિ કરે છે, કારણ કે આટલો ભાગ સુરેખા છે. પછી સી થી ડી દરમિયાન વેગ બદલાઈ ગયો, પરંતુ એટલા સમયગાળા દરમિયાન એણે અચળ વેગીય ગતિ કરી. આ થોડુંક ડીપમાં થઈ જાય છે, પરંતુ આવો તમને અનિયમિત આલેખ આપેલો હોય તો એના માટે તમારે કહેવાનું શું થશે? કે અનિયમિત ગતિ કરે છે. ઓકે, 3 વસ્તુ યાદ રાખવાની. સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો સુરેખ હોય તો અચળ વેગીય ગતિ કહેવાય, બરાબર? એમાં તમે વેગનું મૂલ્ય જો તમારે જોતું હોય તો કોઈ પણ 2 બિંદુ લઈ અને એનો તફાવત લ્યો, અહીંયા છેદમાં સમયનો તફાવત લ્યો અને એનું ગુણોત્તર લ્યો, સ્થાનાંતરના છેદમાં સમય લ્યો, તો એ હંમેશા અચળ રહેશે અને એ કોનું મૂલ્ય આપશે? ઝડપ અથવા વેગનું મૂલ્ય આપશે. સમયની અક્ષને સમાંતર જો રેખા મળે તો વસ્તુ સ્થિર છે. આવી રીતે અનિયમિત આકારનો જો તમને આલેખ મળે તો એ અનિયમિત ગતિ કરે છે, અથવા તો એને એમ પણ કહી શકો કે અચળ વેગીય ગતિ નથી. શું કહી શકો? અચળ વેગીય ગતિ નથી. આલેખની અંદર તમને પર્ટિક્યુલર કોઈ ભાગ પૂછે કે એ થી બી દરમિયાન કેવી ગતિ છે, તો એ દરમિયાન સમયની અક્ષને એ કેવો આલેખ છે? સમાંતર છે. આ ભાગ તો એ દરમિયાન સ્થિર હશે. ઓ થી એનું પૂછે તો ઓ થી એ દરમિયાન જો આટલો ભાગ તમે જોશો તો એ કેવો છે? સુરેખ આલેખ છે, તો એ દરમિયાન અચળ વેગીય ગતિ હશે. પરંતુ ઓવરઓલ તમે જો તો અચળ વેગીય ગતિ નથી. ઓકે, હવે વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખ પરથી અગત્યના તારણો. જ્યાં જ્યાં સ્થાનાંતર હતું ત્યાં હવે શું લગાડી દેવાનું છે? વેગ લગાવી દેવાનું છે. વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો તમને એક્સ અક્ષને સમાંતર મળે છે, અહીંયા કોઈ એક ચોક્કસ વેગનું મૂલ્ય હશે જે તમને આપેલું હોય ને એના ઉપરથી આલેખ બન્યો હોય, તો ચોક્કસ વેગ સાથે ગતિ કર્યા રાખે છે, સ્થિર નથી. જો સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનું હોય તો સ્થિર કહેવાય. અહીંયા એક એવી બની જશે અચળ વેગીય ગતિ. ફરી પાછું વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, ફરી અને આ 2 વસ્તુ તમને ક્લિયર કરાવું છું કે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો તમને સુરેખ મળે, ઢાળ છે અહીંયા ઢાળવાળો સુરેખ આલેખ મળે કયો? સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો, તો અચળ વેગીય ગતિ. વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ
એમાં જો તમને એક્સ અક્ષને સમાંતર આલેખ મળે છે તો પણ એ શું થાય? અચળ વેગીય ગતિ. કારણ કે આમાં તમે જે વેગનું મૂલ્ય લેશો એ વેગનું મૂલ્ય આના ઉપરથી મળે, તમે કોઈ પણ બે બિંદુ લઈ અને ગોતો તો એક ક્યાંય પણ તમે લેશો તો એ અચળ જ હશે. ગઈકાલે મેં તમને ખાસ એવું વ્યવસ્થિત સમજાવ્યું હતું, બરાબર? 1/5 જે જવાબ આવતો હતો એ દર વખતે 1/5 જ આવતો હતો. ક્યાંય પણ આલેખનમાંથી તમે બિંદુ લઈ લ્યો અને ગણતરી કરો તો એ જ જવાબ આવતો હતો, બરાબર? એટલે ગઈકાલનો વિડીયો ન જોયો હોય તો ખાસ જોજો. ઓકે, વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો સુરેખ મળે, સમયની અક્ષને સમાંતર મળે તો એ અચળ વેગીય ગતિ હશે. હવે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે એ આવો સુરેખ મળે છે ત્યારે તો મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યું જ છે એ કેવી ગતિ ગણાશે? અચળ પ્રવેગી ગતિ. એટલે આ બીજા માટે આપણે શું લખશું? અચળ પ્રવેગી ગતિ, બરોબર? નીચે તરફ આવતું હોય તો એક સરખો ઘટાડો થાય છે એટલે એને પ્રતિપ્રવેગી કહી શકો, આ પણ યાદ રાખવાનું. હવે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ તમને અનિયમિત મળે છે આવો, તો અહીંયા તમે એમ કહેશો કે અચળ પ્રવેગી ગતિ નથી. તો આ ખાસ છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ફરી એકવાર રિવિઝન કરાવી દઉં. સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો સુરેખ મળે તો અચળ વેગીય ગતિ. સેમ અહીંયા વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો એક્સ અક્ષને સમાંતર મળે તો પણ અચળ વેગીય ગતિ. સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમય આવે એટલે સુરેખ મળવો જોઈએ ઢાળ સાથે. વેગ વિરુદ્ધ સમયમાં એક્સ અક્ષને સમાંતર હોય તો અચળ વેગીય ગતિ, કારણ કે અહીંયા એક ચોક્કસ મૂલ્ય હશે. સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં એક્સ અક્ષને સમાંતર મળે તો વસ્તુ સ્થિર છે. આવો અનિયમિત પ્રકારનો આલેખ મળે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો તો એમાં અનિયમિત ગતિ છે અને એનો વેગ પણ નિયમિત કહેવાશે નહીં. વેગ વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં જો તમને એક ઢાળ મળે છે, સુરેખ રેખા મળે છે તો અચળ પ્રવેગી ગતિ કહેવાશે. આવો અનિયમિત પ્રકારનો મળે તો અચળ પ્રવેગી ગતિ નથી. ઓકે, અચળ પ્રવેગી ગતિ અને અચળ વેગીય ગતિ આ બે સરખી નથી, બરાબર? આમાં એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખો વેગમાં વધારો થતો જતો હશે ત્યારે તમને અચળ પ્રવેગી ગતિ મળશે. તો આ વસ્તુ તમને ખાસ સમજાઈ ગઈ હશે એવી આશા રાખું છું. ન સમજાણું હોય તો ફરી પાછું તમારે શું કરવાનું છે? એકવાર રિવિઝન કરી લેવાનું છે. ઓકે, ચાલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ભણવાનું છે આલેખીય રીત વડે ગતિના સમીકરણો, બરાબર? તો હવે ગતિના સમીકરણો એટલે શું? તો કે ગતિનું શું કહેવાય? પ્રવેગ, વેગ, સમય અને સ્થાનાંતર, આની વચ્ચે જે સંબંધ દર્શાવતા જે સમીકરણો છે તે આપણે ભણવાના છે. આમાં શરત શું છે? દરેક સમીકરણમાં એવું માની લેવાનું છે કે જે ગતિ છે એ કેવી છે? અચળ પ્રવેગવાળી ગતિ છે. એટલે કે આ સમીકરણો અચળ પ્રવેગીય ગતિના સમીકરણો છે. કોઈ અનિયમિત ગતિ કે અચળ વેગીય ગતિ કે એના માટે નથી. અચળ પ્રવેગી, એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખો વેગમાં ફેરફાર થતો હશે. ઓકે, આટલું ક્લિયર થઈ ગયું પહેલાં? હવે કેવા પ્રકારના આપણે સમીકરણો ભણવાના છે તો એ પહેલાં હું તમને કહી દઉં. v બરાબર u વત્તા a t, આ સમીકરણ એક. પછી s બરાબર u t પ્લસ 1/2 a t સ્ક્વેર. s બરાબર u t વત્તા 1/2 a tનો વર્ગ અથવા tની 2 ઘાત. 2as બરાબર v સ્ક્વેર માઇનસ u સ્ક્વેર. આ બીજું, આ ત્રીજું. તમે કહેશો સાહેબ શું આ યુ વી ટી એ ને એસ લખવા માંડ્યા? જો કે બધા પરિચિત જ છો. આપણે જે પ્રારંભિક વેગ હોય એને શું કહીએ છીએ? યુ. અંતિમ વેગ હોય એને શું કહીએ છીએ? વી. તો એવો કોઈ પદાર્થ કે જે પ્રારંભિક વેગ યુથી પોતાની ગતિનો પ્રારંભ કરતું હોય
અને ટી સમયના અંતે એનો વેગ v થતો હોય અને અચળ પ્રવેગથી ગતિ કરતો હોય તો અંતિમ વેગ મેળવવા માટે u પ્લસ at આ સૂત્ર તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો. s બરાબર ut પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર. હવે જે આ s છે એ શું દર્શાવે છે? સ્થાનાંતર. અચળ પ્રવેગી ગતિ છે એટલે મેં કીધું એમ અંતર લ્યો કે સ્થાનાંતર લ્યો બંને કેવું હશે? સરખું હશે. 2as તો v સ્ક્વેર માઇનસ u સ્ક્વેર. ઓકે, હવે તમે આમાં ગતિના સમીકરણો આપણે ભણીએ એની પહેલાં આપણે શું કહીએ છીએ તો કે આપણે એવું ધારી લઈએ છીએ કે જે વસ્તુ છે તે વસ્તુ સ્થિર સ્થિતિમાંથી શરૂ નથી થતી, તેનો કોઈક પ્રારંભિક વેગ હોય છે. પ્રારંભિક વેગ u સાથે તે ગતિ કરવાનું શરૂ કરે છે. પછી ટી સમયના અંતે તેનો વેગ છે v થાય છે અને આ દરમિયાન જે પ્રવેગ છે, પ્રવેગ કેવો રહે છે? અચળ રહે છે. એટલે કે એ છે એ કેવો રહે છે? અચળ રહે છે. તો તમે અહીંયા જોશો અને એને અનુરૂપ પાછું જે આપણને છે એ શું મળે છે? કેટલું અંતર કાંઈ વેગ વધ્યો અથવા તો કેટલા સમય સુધી ગતિ કરી એના આધારે આપણને શેનું મૂલ્ય મળશે? સ્થાનાંતરનું. તો તમે જોશો તો અહીંયા પ્રારંભિક વેગ u અને આ એ બંને કેવા છે? અચળ છે. કેવા છે? અચળ છે. તો અહીંયા તમે જોશો તો આ u અને એ અચળ છે એટલે કે એમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. તો જે પ્રથમ સમીકરણ છે તે આપણને વેગ અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ આપે છે. કયો સમીકરણ? તો કે v બરાબર u વત્તા at સમીકરણ વેગ અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. ખાસ મિત્રો આ યાદ રાખવાનું છે, કયું સમીકરણ કોની વચ્ચે સંબંધ દર્શાવે છે એવું પૂછી શકે. બરાબર. હવે બીજું s બરાબર ut પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર. તો અહીંયા તમે જોશો તો u છે એ અચળ છે, એ પણ અચળ છે. તો કે બીજું શું છે? તો કે સ્થાનાંતર અને સમય. તો જે આ સમીકરણ 2 છે, આ સમીકરણ સ્થાનાંતર અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. એવી રીતે જો સમીકરણ 3 છે એ લખીએ તો 2as બરાબર v સ્ક્વેર માઇનસ u સ્ક્વેર. u પ્રારંભિક વેગ છે, અચળ છે, અચળ પ્રવેગીય ગતિ છે એટલે એ પણ અચળ. 2 તો અચળ જ કહેવાય, અચળ પદ છે. આ શું છે? સ્થાનાંતર. આ શું છે? વેગ. એટલે કે સમીકરણ 3 આ સમીકરણ સ્થાનાંતર અને વેગ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. ઓકે, તો ગતિના સમીકરણો શું છે એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો. અચળ પ્રવેગીય ગતિના સમીકરણ છે કે જેમાં આપણે એ અચળ લેવાનો છે. માની લીધું છે કે આપણે ગતિ છે એ કોઈ પ્રારંભિક વેગથી શરૂ જ હશે. ઓકે, આટલો ખ્યાલ તમને આવી ગયો છે. બરાબર. ચાલો તો હવે આલેખ ઉપરથી આપણે આ સૂત્રો તારવવાના છે. એમાં પહેલું સૂત્ર છે એ સૌ પ્રથમ આપણે તારવવાનું છે v બરાબર u વત્તા at. હવે તમે જોશો કે આ OA છે એટલે કે તમે જો આ વેગ અને સમયનો જ્યારે આલેખ દોરતા હતા ત્યારે આપણે અહીંયા શું કંઈક અંકો લખતા હતા 5, 10, 15. એની જગ્યાએ કોઈક પ્રારંભિક વેગ હતો જેનું u જેટલો. તો OA બરાબર શું થશે? u થશે. હવે એ બિંદુથી છે એ ગતિની શરૂઆત થઈ અને બી બિંદુ સુધી, એટલે કે એનો પ્રારંભિક વેગ u હતો. પ્રારંભિક વેગ u થી ટી સમય સુધી એણે ગતિ કરી, અચળ પ્રવેગી ગતિ કરી અને અંતે v વેગ પ્રાપ્ત થયો. તેની માટેનો આ આલેખ
છે. પ્રારંભિક વેગ u એના માટે આલેખ ઉપરનું બિંદુ a, અંતિમ વેગ v એના માટે આલેખ ઉપરનું બિંદુ b. એટલે જો તમે હવે આ આલેખને આવી રીતે નીચેની તરફ લઈ આવો સમયની અક્ષ ઉપર, તો એ t સમયના અંતે એને આ વેગ પ્રાપ્ત થયો છે. અહીંયા જે બિંદુ મળે એને હું નામ આપી દઉં c નામ આપી દઉં. શું નામ આપી દઉં? c. હવે અહીંયાથી એક લાઈન ડ્રો કરું, આ બિંદુને હું નામ આપું d અને આ બિંદુ છે એને નામ આપું e. હવે તો આપણે અહીંયા જોયું તો ઓ એ બરાબર શું થાય છે? u થાય છે. હવે તમે જોશો તો આ BCનું મૂલ્ય છે એટલે કે 0થી તમે અહીંયા O થી E સુધી આવો કે આ BCનું મૂલ્ય લ્યો એ બંને સરખું જ રહેશે. એટલે BC બરાબર શું થાય તો કે BD અને DCનું આમ તો શું થાય છે? સરવાળો થાય છે, BD વત્તા DC. પરંતુ આ BC છે એ તમને શું કયું મૂલ્ય આપે છે તો કે 0થી શું કેટલું વેગ પ્રાપ્ત કર્યો છે? u થી v નું પ્રાપ્ત કર્યું છે. એટલે આ BC તમને શું આપશે? v નું મૂલ્ય આપશે. ઓકે. હવે BD ને આપણે એમ જ રહેવા દઈએ અને જે DC છે તો તમે જોશો કે OA અને DC એ બે કેવું થાય? સરખું થાય. તો આ પણ તમને કયું મૂલ્ય આપે છે? u આપે છે. ઓકે, સમજાઈ ગયું આટલું? તો હવે BD બરાબર શું થાય? v માઇનસ u થશે. આને આપણે સમીકરણ નંબર 1 કહી દઈએ. આટલો ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? હવે વેગમાં થતો ફેરફાર છે એ શું દર્શાવે? પ્રવેગ દર્શાવે. તો આપણે પ્રવેગ માટે શું લખીએ છીએ તો કે પ્રવેગ બરાબર વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં શું લખીએ છીએ? સમય લખીએ છીએ. તે માટે લીધેલો સમય. હવે આ અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ છે એટલે અહીંયા તમે જોશો a થી u થી v જેટલો એમાં ફેરફાર થયો. એટલે જે આ BD ભાગ છે એ શું દર્શાવે છે? વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં સમય કેટલો લાગ્યો તો કે 0 થી t સુધીનું, એ શું દર્શાવે છે? AD દર્શાવે છે. હવે જેટલું AD હોય એટલું જ શું હશે? OC હશે. બરાબર? તો તમે એને આમ પણ લખી શકો BD ના છેદમાં OC. હવે BD તમને કેમ મળશે તો કે B ઉપરનું બિંદુ એટલે V અને D ઉપરનું બિંદુ એટલે U. વેગમાં થતો જે ફેરફાર છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રવેગ કહીએ છીએ. એટલે BD ને આપણે એમ જ રહેવા દઈએ. AD જે આ AD છે એની જગ્યાએ આ OC એટલે 0 થી t સુધીનું, t માઇનસ 0 એટલે t મળશે. એટલે તમને BD શું મળ્યું તો કે BD બરાબર A ઇન્ટુ t અથવા તો AT. આ આપણું સમીકરણ નંબર શું થયું? 2 થયું. હવે સમીકરણ B પરથી BD બરાબર AT કેમાં મૂકવાનું છે? સમીકરણ 1 માં. એટલે આપણે અહીંયા લખશું સમીકરણ 1 અને 2 પરથી AT બરાબર V માઇનસ u. આ BDની જગ્યાએ આપણે શું લખ્યું? AT. V માઇનસ u અહીંયા હતું. તેથી હવે આ u આ બાજુ આવી જાય તો શું થાય? AT વત્તા u બરાબર V અને તેથી V બરાબર u વત્તા AT. આ જે સમીકરણ આપણને મળ્યું એ પ્રથમ સમીકરણ મળ્યું. કયું સમીકરણ છે આ? તો કે વેગ અને સમયની વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ છે. વેગ વિરુદ્ધ સમયનું સંબંધ માટેનું સમીકરણ. વેગ સમય સંબંધનું સમીકરણ. હવે એના પછીના જે આ બંને સમીકરણો તારવવાના છે એની ચર્ચા આપણે આવતા લેક્ચરમાં કરશું. તો આજે અહીંયા આટલું રાખીએ. અસ્તુ.